فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب ماں باپ جوان ہو، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں، تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے، اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ زمانے کے حالات بدل گئے، لیکن ماں کی پرانی، باپ کی وہ پرانی روش ہے، وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے۔ یہ آزمائش کے دن ہے، یہ امتحان کے دن ہے، اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں، یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں، تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے۔ کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا، انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں، لیکن 2 قول فرماتے ہیں۔ اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو، صاف رہتا ہو، مٹی پڑ جائے، ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے، تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو۔ دوسری بات، آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بولو براس چارپائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروہ اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی، وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے۔ تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے۔ تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے اف کا زمرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ، لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، عرض کرنے لگے امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لقمے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں، اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا۔ یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے، اف تک نہ کہو۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے، بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دکی انوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے، انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے، اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں ان ضابطوں اور ان قوانین کو
और उन मामलात में तो वालिदैन की फर्मा बरदारी नहीं होगी अल्लाह की अगर मासियत होती हो, लेकिन जो मामले शक वाले हैं वहां माँ बाप के कौल को तरजीह दी जाए। तो फरमाया उनके सामने उफ भी नहीं कहनी, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरम लहजे में बात करनी है। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उनसे बात और उनके लिए अपने बाजू बिछा लेने हैं नरम दिली की वजह से, नरमी की वजह से। जब जानवर जमीन की तरफ रुख करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो अपने परों को सकेड़ लेता है, तो उसके लिए ये लफ्ज बोले जाते हैं वख्फिज लहुमा जनाह। तो अल्लाह ताला फरमाया जिस तरह वो जानवर इज्जत से अपने बाजू सकेड़ लेता है और फैलाता नहीं है, वालिदैन के सामने तेरी अकड़, तेरा उहदा, तेरा मनसब, तेरी शाने, तू बड़ा ऊंचा है, लोग तुझे सलूट करते हैं, तेरे हाथ चूमते हैं, तुझे सलाम करते हैं, ऊंची कुर्सियों पे तू बैठता है, लेकिन वो सब वहां छोड़ दे और माँ के कदमों में आजिज बन के बैठ जा, बाप के कदमों में आजिज बन के बैठ जा। वहां अपनी उस किसी चीज का लिहाज रख, परिंदा ऊपर को उड़े तो पर खोले, लेकिन जब नीचे आए तो परों को समेट ले। तेरा ओहदा, तेरा मनसब बाहर रहे, जब माँ बाप के पास आए उस वक्त तो मुअद्दब गुलाम की सूरत में अपने वालिदैन के सामने खड़ा। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अगला हक ये बयान फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर, अल्लाह मेरी माँ पर भी और मेरे बाप पर भी रहम फरमा दे, जिस तरह मैं छोटा था और मेरे ऊपर उन्होंने रहम फरमाया। इंसान माँ बाप के हक दे ही नहीं सकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इंसान माँ बाप के हक नहीं अदा कर सकता इल्ला ये कि उनको गुलाम पाए और खरीद कर आजाद कर दे, उसके अलावा कोई सूरत ऐसी नहीं है। एक शख्स ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर मैं अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की है, इसको इमाम हक्की ने लिखा है, और जिन मराहल से मैं गुजरता रहा हूं उन मराहल से मेरे माँ बाप गुजरे और मैंने उनकी खुद खिदमत की है। आज बेटे बीवियों पे काम छोड़ देते हैं कि बीवी खिदमत करेगी। एहसान दानिश कहता है कि मैंने अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाने दिया, मैंने कहा मेरे माँ बाप है, ये खिदमत और कोई हासिल क्यों करे, ये तो मैं हासिल करूंगा। तो सारी खिदमत मैंने खुद की, जिस तरह उन्होंने नवाले तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डाले मैंने भी हुजूर ऐसे किया। जिस तरह मेरे लिए मेरी माँ रात जागती रही, मैं भी अपनी माँ के लिए जागता रहा। जिन जिन मराहल से मेरे लिए वो गुजरे थे, इत्तेफाकन मेरे हालात, मेरे माँ बाप के हालात ऐसे पैदा हो गए कि मैंने उसी तरह अपने माँ बाप की परवरिश की है और मैं अपने माँ बाप की जो है वो मैंने खिदमत की है। तो क्या मैंने अपनी माँ का, अपने बाप का हक अदा कर दिया है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया तूने ऐसे ही खिदमत की होगी, लेकिन जब तेरी खिदमत तेरी माँ करती थी तो साथ साथ तेरी जिंदगी की दुआएं मांगती थी, और जब बाप बूढ़ा हो गया था, मां बूढ़ी हो गई थी, आजाद शल हो गए थे, फालिज में मुब्तला थे, तो उनके लिए जिंदगी की दुआएं तो नहीं मांगता था। तू तो ये कहता था अल्लाह इन्हें पर्दा दे दे। तेरी मां ने तो कभी तेरे लिए पर्दा नहीं मांगा था। बेटा लूला हो, बेटा लंगड़ा हो, मां कभी नहीं कहती बेटे को डॉक्टर जवाब दे दे, मां कभी नहीं कहती कि मेरे बेटे को अल्लाह पर्दा दे दे। मां यही कहती है मालिक मुझे ले ले, मेरे बेटे को जिंदगी दे दे, मैं सब कुछ बेच देती हूँ, अपना जेवर बेच देती हूँ, मेरे बेटे की सेहत बच जाए, मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। माँ की मौजूदगी में कोई कह भी नहीं सकता। बाप के लिए तो कह दे, माँ के लिए तो कह दे बड़ी तकलीफ है तेरे बाप को, बड़ी तकलीफ है तेरी माँ को, अल्लाह करे अब पर्दा ही अता कर दे। खुद नहीं कहता तो किसी से ये सुन सकता है बंदा, लेकिन माँ सुन सकती है कोई कहे अल्लाह तेरे बेटे को पर्दा दे दे। तो फरमाया जब वो तेरी खिदमत करते थे तो वो तेरी जिंदगी की दुआएं मांगते थे, और जब तू खिदमत करता था तेरे दिल में उनके पर्दे की आरज़ू थी। और मैं तो जितनी मर्जी खिदमत की है, माँ की खिदमत का बदल कैसे हो सकता है? तो माँ बाप की खिदमत इंसान कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या करे? अर्ज़ करे अल्लाह मैं तो खिदमत नहीं कर सकता, तू इनके ऊपर रहम फरमा दे। माँ बाप के लिए दुआ करे। उलमा ने यहाँ बयान फरमाया माँ काफिर हो तो फिर भी दुआ करे, बाप काफिर हो तो फिर भी दुआ करे, मोमिन हो तो फिर भी दुआ करे, गुनाहगार हो फिर भी दुआ करे, नेकोकार हो फिर भी दुआ करे, दुआ ना छोड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी माँ काफिरा थी और मैं हुजूर का गुलाम, और माँ हर वक्त अपनी धुन में और मैं अपनी धुन में हूँ। हजरत अबू हुरैरा के भाई कोई नहीं है, बाप फौत हो गए हैं, बहन कोई नहीं है, अभी शादी भी नहीं हुई, दुनिया पर रिश्ते कोई नहीं सवाई माँ के। घर आते हैं तो माँ से बात करनी होती है, जो सुन के आते हैं माँ से वो दुख खोलना होता है, बात करनी होती है, हुजूर की बातें सुनानी होती है। लेकिन माँ है इत्तेफाक से काफिरा है, हुजूर की बात वो सुनना गवारा नहीं करती।
हजरत अबू हुरैरा को और बात आती कोई नहीं, वो तो करते हुजूर की बातें। एक दिन हुजूर की बात छेड़ी, माँ की जुबान से कोई जुमला ऐसा निकला जो सख्त था, गवारा ना हुआ, छोड़ दिया घर को। माँ तेरी अजमत को सलाम, लेकिन रसूलुल्लाह के मुकाबले में तेरी कोई शान नहीं है। घर से निकले, लेकिन निकले तो पांव डगमगा रहे थे कि दुनिया पे एक ही रिश्ता था, वो भी जाता रहा। चंद कदम चले तो दिल में ख्याल आया, सारे दुखों का जो मदावा करता है मुसा आका की बारगाह में ये दुखड़ा क्यों ना बयान कर दो। दरिया रहमत जोश में था, वो दिलों की हालतें बूझ लेने वाले आका ने पूछा, अबू हुरैरा क्या है? अर्ज़ की, हुजूर मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ कर दो। ये कहा और फूट फूट के रोने लगे। हुजूर ने फौरन हाथ उठा दिए और मुस्लिम के लफ्ज़ हैं, अल्लाहु महदे उम्मा अबी हुरैरा था, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता कर दे। बस ये बात सुनी, हज़रत अबू हुरैरा का चेहरा खिल उठा, अपने घर को दौड़ लगा दी। कोई रास्ते में मिला, कहा, अबू हुरैरा इतनी तेज तो तुम कभी नहीं दौड़ते थे, आज क्या हुआ? इतनी तेज तेज क्यों दौड़ रहे हो? कहा, आज ही तो देखना चाहता हूं कि घर पहले मैं पहुंचता हूं या मेरे आका की दुआ पहले पहुंचती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बेटा ठहरो मैं आती हूं। कहा, इस लहजे को जान गया, इसमें मोहम्मद की बोली बोल रही है। कहा, थोड़ी देर के बाद मेरी माँ आई, ताजा गुस्ल की वजह से उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और मेरी माँ जिंजीर खोल रही थी, उसके लबों पे शहादत का कलमा जारी था। तो वालिदैन के लिए मग़फ़रत की दुआ करते रहें, वालिदैन की बख्शिश की दुआ करते रहें। वालिदैन जब दुनिया पे होते हैं तो अल्लाह की रहमत का घना साया होते हैं, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं उनकी कब्र से भी फैज़ मिलता है।